今日はエスプレッソマシンサンレモの話題をお伝えしていこうと思います。去年ですね、あれ10月か11月だったと思うんですけども、イタリアのミラノで2年に1回超巨大なエスプレッソマシンの展示会、メーカー、各エスプレッソマシンのメーカーが最強の力を入れて出展するすごいお祭りがあるんですけども、そこで実際にですね、サンレモのブースも出てて、で、ただやっぱり私たちはね、すごい行きたかったんですけど、やっぱりこの今コロナ禍ということもあって、渡航のそういう規制とかそういうのもあったので行けなかったんですね。ただですね、そのサンレモからですね、こういう感じで展示しましたっていうような動画を送ってくださったので、今日はそのサンレモのアリーナのツアーじゃないですけども、ちょっとしたそのツアーの動画、いただいたやつに下にですね、テロップで和訳を入れておきましたので、ぜひ見ていただければというふうに思ってます。皆さんこんにちは。第一年化社の専属バリスタ上松です。さあ、私たちの会社でも非常に問い合わせが多いサンレモコーヒーマシン、サンレモのエスプレッソマシンなんですけども、この2年3年でものすごく取り扱ってくださるお店だったりとか、本当導入されているお店一気に増えてきたなっていうふうに思ってまして、最近もですね、次のそのバリスタチャンピオンシップ、世界のWBC って言われるようなワールドバリスタチャンピオンシップとかの認証の機種にも選ばれるんじゃないかっていうぐらいの、実際にその選ばれる選考に入ってて、もう本当にほぼ最高ランクの得点がついてたそうなんですけども、ちょっと残念ながらですね、その WBC のそのマシンの認証っていうのは今回サンレモは逃したんですが、やっぱり相変わらず今エスプレッソマシンの業界、特にその大型エスプレッソマシンのメーカーっていうのは見ていくとやっぱり栄枯水性が激しいというか、勝ってるメーカーと、やっぱり徐々にダウンしていく新しいマシンが出てこないとか、やっぱりそういうメーカーで二極化して分かれてきてるなって思うんですけども、やっぱりサンレモはすごく勢いがあるなっていうふうに思ってます。で、直近はこの小型のマシン、例えばキューブっていうような小型のマシンであったりとか、次アナウンスがあるのでは U、サンレモ U っていうような小型マシン、これはもう本当に小型の中でも超ハイエンドな、いわゆる抽出可変とか、もう全部入りみたいな、そういったマシンを今開発しているような、開発というかこの前そのホスト、イタリアのホストでローンチがあったんですけども、やはりあとはもうサンレモが選ばれる理由というか、これはですね、私たちも販売していて思うんですけども、とにかくやっぱり味がまずクリーンに出る。これただ良くも悪くもって私はよく言うんですけども、ただ私もやっぱり今までいろんなエスプレッソマシンでエスプレッソ飲んできた中でもすごくテイストが綺麗に出やすいっていうような特徴が一番大きな部分かなっていうふうに思ってます。そしてあとは F18、F18 ですよね。F18 に関しては本当に初心者の方でもすごく扱っていただきやすいっていうような、タッチパネルを使ってそのお湯の温度とか、あとはその蒸らしの時間とかもワンタッチですぐに調整できたりっていう部分もそうなんですけども、全体的なスチームワンドの使いやすさだったりとか、もうスチームのフォームのクオリティの綺麗さであったりとか、もうそういったところが本当に文句のつけようがないなって思うぐらいいいものが出来上がってます。で、あとはその価格面においても結構コストパフォーマンス、それのこの機能だけ入ってて、こんだけ使いやすくて、この値段って考えたときに、すごくリーズナブルだなっていうふうに思える部分っていうのもあるので、やっぱりそういったところでサンレモを最近選んでくださっているお客様、あとは例えば大手のチェーンさんであったりとか、そういうところでもやっぱり使ってくださっているのかなっていうような印象を持っております。ということで、ごめんなさい。前置き長くなってもあれなので、ここからですね、そのサンレモの、イタリアの去年ですね、ホストで行われたその動画を、お見せして、ちょっともう一回最後、私、出てきていろいろ喋って、この動画は終わりにしようと思います。では、動画をご覧ください。Hi everyone, today we are here at HOST 2021 to launch U. U is our single group head dual boiler machine, semi-professional, with 1 liter steam boiler and half a liter coffee brew boiler. As optional, there is here a paddle that allows you to make pressure profiling. And the most plus of this machine is that as soon as you start and finish your extraction with pressure profiling, you can even save it. Then you have purge and continuous option with the touchscreen. Cool touch steam wand here and mix it to water system. Then actually we will start with 2 different colors, the white and the black one, plus the possibility to customize side panels.
In fact, here actually we have the wooden panel. The panel are magnetics, so without any screw you just need to place the panel here and then it will fit into the machine perfectly. And the other new product that we launched here in our HOST 2021 is the Revo X1. X1 is a grinder with vertical burst, 98 millimeter of diameter with empty chamber. We have two different hopper plus an additional bypass here to add some more coffee. You can adjust till 3 different speeds for this grinder. And obviously the plus is that we are using an empty chamber, so every time you are using fresh coffee. Then let's have a look and make a short tour of our booth. So let's start from the arena, where we have 2 Cube R here in the white and black version. Here we have an X1 in white color plus an Opera 2.0 with rear wooden panel. And then if we have a look inside the arena, we have our Cafe Racer in racing version with red frame, tubular frame, plus the combo with our red X1 grinder. Then we have here the Renegade machine with side leather panels plus a 3-group Opera machine with another matte black X1 there. Here we have F18, our multi-boiler machine, and the smaller one, which is the F18SB single boiler machine heat exchanger system, plus another X1 matte black. If we move in this way, we have another Cafe Racer here and our U machine. So as you can see here, we have the standard version without panel and the optional one with the paddle here. Here we have other U single group pad with the app. Since this machine will be equipped as standard with Wi-Fi, you will receive a Wi-Fi board and you will be able to download easily an app. And with the app you will be able to adjust any kind of parameter of the machine. Then even here we have other different customization panels here in black version and the white version with wood, dark wood panels here. And then if we move on this side of our booth, we have our Cube machine with the combo of different colors. So let's start with the yellow version here. All of them are Cube R with the rotary pump, all ground grinder in yellow, green, blue, and pink plus red version. And at the end we have custom Cube with a really nice finishing. Here we have the leather panels here on the Cube, the light wooden here, and the last one is the denim one. So even here on the Cube, as you can see, we just need to pull out the panel. As you can see, there is magnetic one, and then you just need to place it in there to fit into the machine. So this is all from HOST 2021. I hope to see you soon, and I hope you enjoyed this tour. Thanks. ということでいかがでしたでしょうか。最初ちょっと私言い忘れてたんですけど、サンレモ新しいグラインダーも発売するんですよね。で、このグラインダーはまだちょっと私的には未知数と言いますか、
やっぱりグラインダーっていうのもすごく革新的に新しいものが出てくるといい、面白い反面、実際にバリスタとしては使いづらかったりとか、実際店舗の営業では使いづらかったりとか、やっぱりそういう部分ってすごくあったりすると思うんですね。なので私たちもまだ触ってない。これはさっき紹介したサンレモの U とかも同じなんですけども、やっぱり実際に使ってみて今後私たちも販売していくかどうかっていうところはもちろん決めていくところなんですけども、その X1 はホッパーが2つついてて、プラスもう一つ豆を投入できる場所があるっていうところなので、もしかしたらこのグラインダーの中で、シングルオリジンの豆をいくつか入れておいて、2つ入れておいて、プラスバイパスって言ってましたけども、1箇所からさらにシングルオリジンの豆をまた入れて、中でブレンドしたりすることができるんじゃないかなとか、そういう風なことができれば、すごく面白いグラインダーになるのかなっていう風に思ったりもしてます。いずれにしてもこれも一つ目が離せない、新しい製品になるんじゃないかと思ってます。今後もですね、またサンレモの新しい製品、プロダクトに関しては何か情報とかあれば発信していこうと思いますので、次はですね、サンレモのキューブ、もうすでに世界的には販売をされているんですけども、私たちも日本の市場、やっぱり日本のバリスタの皆様とか、やっぱり求めているエスプレッソマシンに対して求めておられるようなクオリティってやっぱり高いと思うので、使いづらいなと思うような部分があったらメーカーにフィードバックを上げて、できる限りそこでメーカーがまた改善されたものが出てきて、私たちも納得できたらそこで販売するっていうような、感じのスタンスで私たちもやってますので、サンレモのキューブ、ちょっと世界的には販売されてるんですが、おそらく私たちのところで販売できるのは今年の夏前ぐらいかなというふうに思ってますが、ぜひですね、サンレモのキューブ興味のある方は、今年発売の予定ですので、買ってみていただければというふうに思ってます。それでは今日の動画は以上なんですけども、この動画面白かったよと思っていただければ、高評価ボタンと、あとは今年1万人登録を目指して、この YouTube 頑張っていこうと思ってますので、ぜひですね、またこのチャンネル登録されてない皆様はチャンネル登録をね、ポチッと押しておいていただけると非常に嬉しく思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。